کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دنیا والوں سے نہ مانگے. ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں. نہیں، خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں، میرا رب جانے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا، پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما، کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما. ہے مشکل آتی ہے انسان پر، کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے. اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں، اپنے خرچے کم کریں، اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں، تو کسی سے مدد نہ مانگیں. اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے. مانگنا پھر سبحان اللہ، درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا. شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت، سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میں مشورہ دوں گا، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا، ان کی آل کی خدمت کیا کرو، وہاں سے اور عطا کیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%، 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں. اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا % جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں گا. آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی روزی میں کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کا دوست ہو، آپ کے گھر پہ آئے، آپ کے بچوں کو تحفہ دے، اب بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے، آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے، آپ کے بچوں کا خیال رکھے، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ارے میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے، آپ کو بھی پیار ہو جائے گا. مجھے بتائیں نا، کوئی امتی نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا، آقا کی آل کی خدمت کرے گا تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ. ہیں پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا. سارے بگڑے کام سفر جانے ہیں. بریلی کے تاجدار سارے بگڑے کام، ہر پریشانی دور ہو جائے. نسل پاک سبحان اللہ، سچ بات ہے بالکل. بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، بچہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور. سرکار کی آل کی نور ہے. خدمت بے یہ شک بہت بڑی سبحان سعادت ہے. اللہ. کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں، کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. آج کے دور میں پرابلم یہ، لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے نہیں دیتے. اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی، وہ تو مال کا میل ہے نا، میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو؟ تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا. لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے. تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، یہ ان کی نسل میں سے ہیں. تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے کوئی ایک فیملی، کوئی ایک بچے جو ہیں، کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ. اور آپ غور کریں گے نا، آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے. بس ایسا نہیں ملیں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے کوئی ہوں گے، آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی. تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے. وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر، دو جہاں میں خادم آل رسول رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے. سبحان اللہ سبحان نوکری آل اللہ. رسول کی مل گئی نا، پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی. اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہوئی. آقا کی آل کا غلام بن جاؤں، ان کا نوکر بن جاؤں، اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ. تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے.
दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन वसल्लम। अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। शैतान कितना बड़ा दुश्मन है। कुरान पाक आपने पढ़ा सुना होगा, बार बार, एक जगह नहीं कई बार कुरान में फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक जगह इरशाद होता है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, फरमाया बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसे अपना शैतान दुश्मन इंसान का खुला दुश्मन है। प्रॉब्लम ये कि सच कुरान बात। बार बार ये समझा रहा है कि तुम्हें उससे दुश्मनी रखनी है, दोस्ती नहीं कर लेनी, उसके वार समझने हैं। देखिए दुनिया का दस्तूर समझिएगा, जब तक एनिमी की चालें नहीं पता होंगी ना, एनिमी के अटैक्स पता नहीं होंगे कि कहां कहां से हमला करता है। कई मुल्कों की फौजें डिजाइन ही उस तरह होती है कि एनिमी के पास कौन सा वेपन है, दुश्मन फौज के पास वेपन, हमारे पास भी उसका तोड़ होना चाहिए, है उसके पास एयरक्राफ्ट कैसे, वैसे ही हमारे पास, जैसे रॉकेट वैसा हमारे पास नेवी जैसी। बंदा यही तो सोच के प्लान करता है कि दुश्मन किधर से अटैक कर सकता है। तो शैतान को तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है तुम्हारा दुश्मन, और तुम भी उसे दुश्मन समझो। मगर बदकिस्मती यह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो शैतान से दुश्मनी नहीं, दोस्ती कर लेते हैं। कितनी बुरी बात है। अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, और उससे दोस्ती कर रहे हैं। कुरान में दोस्ती कर बैठते हैं। सच बात, सुभान अल्लाह। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला। फरमाया तो ऐ लोगों, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदला है। अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त मत बनाना। और ये इतना खतरनाक दुश्मन है, इतना मक्कार दुश्मन है, इसके ऐसे ऐसे वार हैं, आप हैरान हो जाएंगे। शैतान कभी इधर से हमला करता है, कभी उधर से। अच्छा प्रॉब्लम ये कि एक तो शैतान को पहले सीवियर दुश्मन समझना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पे आपको कोई ये कह दे कि यार एक बंदा है, उसने प्लान किया है कि आपको मार देगा, आप बताएं कि आप सुकून से सो जाएंगे? आप परेशान हो जाएंगे कि अच्छा मेरी जान लेना चाहता है। हाँ, वो उसने बिना प्लान किया हुआ कि आपको उड़ा देगा। अब आप पुलिस के पास जाएंगे, आप अपने गार्ड्स रखने की कोशिश करेंगे, मालूमात करेंगे यार उसका प्लान क्या है, कैसे अटैक करेगा। दुनिया में कोई मेरी जान लेना चाहे, जान ले सके ना ले सके, मेरी नींद तो उड़ा देता है। थ्रेट आ जाए तो बंदा, किसी को पर्ची आ जाए, कराची में तो बहुत सारे वाकया चलते रहते हैं ना, हमारे पास भी बेचारे लोग दुआ के लिए आते हैं, भाई फोन आ गया है, फला चीज आ गई है, होता कुछ नहीं है, उस बेचारे की नींद तोड़ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे, इन जालिमों के जुल्म से बचाए, दहशतगर्दों की दहशतगर्दियों से बचाए। मगर दीज आर ऑल एग्जांपल्स फॉर ऑल ऑफ अस कि ये जब हमारे साथ होता है तो हमारा क्या हाल हो जाता है। अफ्रीका के कई मुल्क है जहां किडनैप की धमकियां और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है दुनिया में। अच्छा आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे यार मुझे तो कोई धमकी नहीं आई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करे कभी आए भी ना आपको। मगर ये वाली दुश्मनी तो कुरान ने बता दी है ना, ये धमकी तो आपके पास मौजूद है, ये अटैक, और ये दुश्मन आपका भी है। वो दुश्मन हो ना हो, ये दुश्मन सबका है। कुरान कह रहा है तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान तो खुला दुश्मन नहीं है। प्लानिंग की, इससे बचने का कोई गौर किया, इसके लिए किसी के पास गए कि यार ये किधर किधर से हमला कर सकता है। मुझे एक बात बताएं, कोई मेरी जान ले सकता है दुनिया में, मेरी दौलत ले सकता है, मगर ये सब चीजें कम है, शैतान मेरा ईमान ले सकता है। उससे कीमती चीज कोई नहीं है मेरे पास, है। अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या मेरे पास? वो एक्चुअल उसका जो अल्टीमेट गोल है ना शैतान का, ये समझना होगा। उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो मेरा और आपका ईमान छीन ले और हम दुनिया से बेईमान होकर जाएं। और एक बात याद रखिएगा, सारे रोजे, सारी तरावी, सारी इबादत, सारी कदमी अता फरमा, स्टेडफास्टनेस अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? जिसके सदके मुझे और आपको ईमान मिला। ये मेरी और आपकी तरबियत है कि दिल बदलता है। अल्लाह से मांगो कि मरते वक्त कल्बे सलीम रहे, ईमान की हालत में दुनिया से जाऊं। ईमान वालों अल्लाह से डरो और नहीं मरना। ईमान की हालत में जुमला कैसा है यार, अगर ये आयत को समझ ले कि कहा जा रहा है मरना है मगर मुसलमान, ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरी और आपकी जिंदगी का जो मेन टारगेट होना चाहिए ना, कि इधर से कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, इधर से मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली शैतान हमारे सामने अपने असली रूप में नहीं आता, उसके चेले आते हैं, से छीनने की कोशिश उसके चेले चपाटे दुनिया में अक्सर हो रहा है। कभी चैनल पर, सोशल मीडिया पर कोई मुसलमान का ईमान छीनने के लिए तरह तरह कहीं ना कहीं से अटैक करके आपका ईमान छीनना चाहता है। निकाले जा रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले कह दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, सच बात है, बिल्कुल सच बात। बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये तो 100 साल पहले का था, अब तो कितने फितने हैं। पता है आला हज़रत ने क्या कहा? आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है।
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں، میں تو اس کی بھی سنتا ہوں، میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں، میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ جناب نہیں، ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں، ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا، سب کی نہیں سننی ہے۔ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بات، ایمان بچانا ہے رضی اللہ تعالیٰ کو تورات تو پڑھنے سے غلط منع فرما آدمی دیا۔ کا سنگت چھوڑنا وہ کون ہوگا۔ ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا، دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا۔ ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے۔ تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے، کیسا گیم کرتا ہے۔ ایک کتابوں میں لکھا برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا؟ اللہ یہ میں ایک اور 200 بات آپ کو سکھا سال دوں، عبادت کی اللہ کہ کا۔ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نہیں، اس کو لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے، جو علم دین سیکھ رہا ہے، وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا اب تیار ہو جائیں، he will attack you بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ، اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے، اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب، 200 سال آمین کوئی ثم گناہ آمین۔ نہیں۔ شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ اس کا ایک عبادت خانہ تھا، وہ اس پہ عبادت کرتا تھا، اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی۔ اس مردود نے کیا کیا تھا، انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی، ڈھونگ کے لحاظ میں۔ اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا، رات ہو گئی، یہ عبادت کیے جا رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا۔ برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے نیند بھی آتی ہے، نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ، پیاس بھی لگتا ہے، میں نیند جاتا بھی ہوں، آتی ہے، پھر سچ خوف بات۔ خدا طاری ہوتا ہے، میں جاگتا ہوں، بھوک لگتی ہے، پھر وہ گناہ یاد آتا ہے۔ آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اب دیکھو شیطان کا وار۔ اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں، آپ ایک گناہ کر لیں۔ کہتا ہے عجیب آدمی ہو، جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں، کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے۔ برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں۔ شیطان سے کہتے ہیں شیطان کا کون وار سا گناہ کس کروں۔ طرح کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں۔ کہتا ہے خدا کا خوف کر، اتنا بڑا گناہ، زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو کیسے آدمی ہو، میں کسی بندے کو مار دوں، قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ اچھا پھر ایسا کرے شراب پی لیں۔ کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے، میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے۔ ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو، یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو، پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے۔ سمجھیے بات کو، ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے، وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے۔ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ برسیسا کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں۔ کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں، نشہ سچ چڑھانا بات۔ حکم ہو گیا، پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا، شیطان ادھر پہنچ گیا۔ بہت بڑا گناہ ہے کہتا شراب ایک پینا۔ راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا، تو نے کہا گناہ کر لے، مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے۔ بولے میں بچا سکتا ہوں، بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں؟ کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو۔ برسیسا کی بدبختی دیکھیں، اس نے شیطان کو سجدہ کیا، خدا کا انکار کیا اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا، کفر کی موت وہ مر گیا۔ یہ ہے شیطان۔ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، 1-2 گناہ تو کیے، تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں، تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں، نماز بھی تو پڑھتا ہوں۔ وہ یوں ہی لے جاتا ہے، وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا، یہ جو نوجوان اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں، بدقسمت ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں۔
नेकियां भी कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, कुछ आदतें गंदी हैं जो दिल में लगी हुई हैं, वो नहीं छूटती नहीं है। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं क्या है, पहले हदीस सुन ले फिर आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। हदीस पाक का खुलासा है, जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लगा दिया जाता है, दूसरा करता है तो दूसरा नुक्ता हो जाता है, तीसरा करता है तीसरा हो जाता है, सिया नुक्ता लगा उसका जाता है, पूरा दिल ही सिया हो जाता है। अब उस पर धीरे धीरे कोई पूरे बात असर नहीं करती है, दिल ही काला हो पता जाता है। क्या है, सच बात हम में से कई ऐसे हैं, नमाजें भी नहीं पढ़ रहे हैं, करती है। बाज़ औक़ात तिलावत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मगर हराम काम भी साथ कर रहे हैं। कोई बदरिकाई अल्लाह कर रहा है, तमाम कोई बुरी दोस्तियां मुसलमान लगाए को बैठा है, शैतान माज़ के अल्लाह कोई फितनों और से गलत काम कर बचाए। रहा है। हम ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दिल है ना, ये प्याले की मानिंद है, हैं? इस प्याले में आप गंदगी भी डाल रहे हैं और दूध भी डाल रहे हैं। दूध का क्या हाल हो रहा होगा? किसी प्याले में शरबत में आप पेशाब भी डालें, थोड़ा सा गोबर भी डालें और फिर रूह अफ़ज़ा भी डाल दें, शरबत भी डाल दें, तो क्या बनेगा? उसका बेड़ा गर्क ही हो जाएगा ना। ये जो मुझे और आपको सजदों की लज्जत नहीं मिल रही ना, तो मुझे और आपको जो इबादत का नूर नहीं मिल रहा, मेरी आंखों से जो आंसू नहीं बह रहे, मुझे दुआ का जो लुत्फ नहीं आ रहा, इसकी बड़ी वजह ये है, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ रहे। जिस दिन आपने गुनाह छोड़े, इस प्याले को साफ किया, इस दिल को क्लीन किया, आपको हर सजदा इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आप दुआ करोगे, आपके आंसू बहेंगे, आप दुआ करोगे, आप मदीने की याद में खो जाओगे, क्योंकि इबादत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। हम दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, जुल्मत और नूर साथ नहीं चलते। पहले दिल को इन गंदगियों से पाक करें, फिर देखें आपको इबादत का नूर कैसे मिलता है। तैयार हो जाओ, शैतान के बारों में नहीं आना। मैं कौन सा आपको वाकया सुनाऊं? एक और वाकया सुनिएगा, यकीन करें डर लगता है ऐसी बातें सुनकर। पहले तो ये जो हमें ना, पहले बेखौफ नहीं होना है, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहे। हमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावी पढ़ी, कईयों ने कुरान पढ़े, कईयों ने ज़कातें दी। भाई अब तो जनाब कमाल हो गया, भाई बहुत इबादत कर ली, अब तो जन्नत ही अपना पक्का ठिकाना है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। मगर अल्लाह के खौफ से बेखौफ नहीं होना है, ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। सैयदी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिसको सल में ईमान का खौफ ना हो, ईमान के छिन जाने का खौफ ना हो, नज़ा के वक्त उसका ईमान छिन जाने का शदीद खतरा है। पता है शैतान मरते वक्त, यानी इतना मरदूद कहूं कि मरते वक्त भी वो रिश्तेदारों की शक्ल में आता है। जब इंसान की नज़ा का वक्त आता है, आखिरी वक्त, शैतान आ जाता है उसके किसी पुराने रिश्तेदार की शक्ल में, माँ की, वालिद की, किसी रिश्तेदार की शक्ल में, कि बेटा मरने के बाद पता चला इस्लाम तो ठीक मजहब नहीं है, बेटा तू इस्लाम छोड़ दे, ताकि आखिरी वक्त भी ट्राई करता है कि इसका ईमान छीन। रास्ते में एक गैर मुस्लिमों की बस्ती में कयाम किया। ये बुरी सोबतों की आपको एक नहुसत भी बताता हूँ। बंदा पता नहीं कभी कहाँ रहता है, बड़ी खूबसूरत थी, इसका इस पे दिल आ गया, साथियों से कहता तुम जाओ हज पर, मैं जरा, सारी जिंदगी जिसकी इबादत में गुजरी, शैतान ने ऐसा हमला किया, औरत का एक ऐसा जाल फेंका उसके दिल पर कि उस शख्स ने इस्लाम को छोड़ा और गैर मजहब इख्तियार कर लिया। हज पे जा रहा था, सफर कौन सा था? हज का। सोचिए शैतान कब कहां कैसे हमला कर सकता है, आप सोच नहीं सकते। मेरी जबान नहीं उठ रही है मगर इशारे में बता देता हूं, तवाफ के दौरान क्या कुछ होता है। ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं कि जबान भी नहीं उठती कि यार उधर भी, लेकिन शैतान, हम समझते काबे के सामने कुछ नहीं हो सकता। आप अपने घर में सोच रहे हो मैं महफूज हूं, काबे के सामने बहकाता है वो, उधर गलत काम हो जाते हैं, चोरी पकड़ते हुए नहीं पकड़े जाते हरम के अंदर है। सोचिए शैतान से कोई महफूज नहीं, अपने आप को सिक्योर मत समझो, इसकी फिक्र करनी है, दुआएं मांगनी है, इसका इलाज करना है और अपने आप को इन बुरी सोबतों से बचाना है। अब क्या हुआ? गैर मुस्लिम हो गया। थोड़े अरसे के बाद इस बंदे का उसी मजहब पे विसाल हो गया, यानी कुफर पर ही मर गया। वो जो दोस्त थे ना हज पर गए थे, कुछ अरसे बाद उस बस्ती में आए कि यार पूछे तो सही दोस्त किधर है? किसी ने बताया उसने तो मजहब भी बदल लिया और उसी मजहब पर, कुफर पर उसकी मौत भी हो गई। तो यार कब्र ही बता दो। कब्र पे गए तो उस कब्र के किनारे एक औरत 2 बच्चों के साथ बैठी रो रही। औरत से पूछा तुम कौन हो? मैं इसकी बीवी हूँ जिसकी वजह से इसने मेरा मजहब इख्तियार किया। दोस्त रोने लगे और उस औरत को बताया कि पता ही हमारा दोस्त कैसा था, कितनी इबादत करता था, कितने रोजे रखता था, बहुत अल्लाह का नेक बंदा था, और देखो उस बेचारे का, उसके साथ हुआ क्या कि ईमान ही चला गया। औरत ने जब ये सुना कि मेरा शौहर इतना नेक था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आई, वो औरत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हाय हाय हाय, इस वाक़े को लिखकर जो उलमा ने बातें लिखी है ना,